నమస్కారం ఘంటారావానికి స్వాగతం. ముందుగా ప్రధాన అంశాలు. కొత్త సారథిపై కాంగ్రెస్ మల్లగుల్లాలు. ఎంపిక జరిగే వరకు కొనసాగనున్న సోనియా గాంధీ. సీనియర్ల లేఖపై సిడబ్ల్యూసీలో రాహుల్ ఆగ్రహం. భాజపాతో కుమ్మక్కైనట్లు భావించాల్సి వస్తోందన్నట్లు ప్రచారం. సెప్టెంబర్ 1 నుంచి ప్రభుత్వ బడుల్లో ఆన్లైన్ తరగతులు. ఈ నెల 27 నుంచి ఉపాధ్యాయులు విధులకు రావాలని సర్కార్ ఆదేశం. డిగ్రీ మార్కుల ఆధారంగా ఎంబీఏ, పీజీడీఎం ప్రవేశాలు. పరీక్షలు నిర్వహించే పరిస్థితి లేనందున ఏఐసీటీఈ నిర్ణయం. రాష్ట్రానికి రావాల్సిన బకాయిలు విడుదల చేయండి. కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని కోరిన పురపాలక మంత్రి కేటీఆర్. తెలంగాణలో ఏపీ బస్ సర్వీసులు తగ్గించండి. కొత్త ఒప్పందం చేసుకోవాలని రాష్ట్ర అధికారుల సూచన. అన్లాక్ 4లో మెట్రో సర్వీస్కు అనుమతించే అవకాశం. విద్యా సంస్థలు తెరిచే నిర్ణయాలు ఉండబోవని సమాచారం. నాయకత్వ మార్పుపై సుదీర్ఘంగా చర్చించిన కాంగ్రెస్ వర్కింగ్ కమిటీ సమావేశం సోనియా గాంధీని అధ్యక్షురాలిగా కొనసాగాలి అని కోరింది. క్రియాశీల సమిష్టి నాయకత్వం కోసం 20 మంది సీనియర్లు రాసిన లేఖపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. ఒక దశలో భాజపాతో కుమ్మక్కై లేఖ రాశారని, సీనియర్ నేత ఆజాద్ లక్ష్యంగా రాహుల్ విమర్శలు చేశారని ప్రచారం జరిగింది. ఆ ప్రచారాన్ని కాంగ్రెస్ పార్టీతో పాటు ఆజాద్ కూడా తోసిపుచ్చారు. మెజార్టీ నాయకుల విన్నపం మేరకు మరికొన్నాళ్లు కాంగ్రెస్ అధ్యక్షురాలిగా సోనియానే కొనసాగనున్నారు. Special invitees and our 4 chief ministers. All the participants, I think about 52 people participated, except Tarun Gogoiji because of his ill health. Special invitees and our 4 chief ministers. All the participants, I think about 52 people participated, except Tarun Gogoiji because of his ill health. He couldn't attend the meeting. All others attended the meeting, and all are spoken also, all are participated in the deliberations. CWC unanimously adopted a statement which I am going to read out. The Congress Working Committee takes notes of the letter of the Congress President Srimati Sonia Gandhi addressed to General Secretary Organization, as also a letter written earlier by certain Congress leaders to the Congress President. The CWC has extensively deliberated on the letters and, after detailed discussion, places on record the following. First, the last 6 months have seen the nation in the throes of multiple crises. We have been beset by the corona pandemic that continue to claim thousands of lives, to downward spiraling economy, 3 massive job losses and growing poverty, and 4 brazen aggression into and occupation of Indian territory by the Chinese. Second, the 2 voices that have been at the forefront of exposing the government's inadequate responses: divisive politics and audacious propaganda are of Srimati Sonia Gandhi and Sri Rahul Gandhi.
Srimati Sonia Gandhi had questions on the handling of the migrant crisis, put this government to shame. She ensured that Congress ruled state tackled the pandemic effectively and provided access to health care and treatment to all sections of the people. Her leadership has wrangled and embarrassed those occupying the highest offices in the government. Sri Rahul Gandhi has resolutely led the fight against the government from the front. The CWC, reflecting the overwhelming view and desire of the rank and file of the Congress, unanimously resolved to strengthen the hands of Srimati Sonia Gandhi and Sri Rahul Gandhi in every possible way. The CWC makes it clear that no one will be or can be permitted to undermine or weaken the party and its leadership at this juncture. The responsibility of every Congress worker and leader today is to fight the pernicious assault on Indian democracy, pluralism and diversity by the Modi government. Third, and most importantly, the voices of our two leaders have inspired generations of Indians, both within and outside of the Indian National Congress, to rise and demand answers from the government, which seeks to desperately distract the people through shallow and manufactured issues. It is under their leadership that crores of Congress workers and supporters have reached out to fill the large, careless gaps in governance left by this government, as a result of which millions belonging to the poor and middle classes have been unjustly deprived of their rights and their livelihoods. Fourthly, the CWC notes that inner party issues cannot be deliberated through the media or in a public fora. The CWC urges and advises all concerned to raise such issues only in party fora in the interest of propriety and discipline. Fifthly, the CWC authorized the Congress President to effect necessarily organizational changes that she may deem appropriate to take on the challenges listed above. In the light of the above deliberations and conclusions, the CWC unanimously requests Srimati Sonia Gandhi to continue to lead the Indian National Congress until such time as circumstances will permit an AICC session to be convened. This is what we passed today. There's no time frame for the AICC. We'll just take question. I'll just do the interview and then you. For many friends who. नमस्कार दोस्तों, जैसा केसी वेणुगोपाल जी ने कांग्रेस कार्य समिति का प्रस्ताव आपको अंग्रेजी में पढ़कर बताया, उसका हिंदी रूपांतर मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। 24 अगस्त 2020 कांग्रेस कार्य समिति का प्रस्ताव। कांग्रेस कार्य समिति ने कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी द्वारा महासचिव संगठन को लिखे गए पत्र एवं कुछ कांग्रेस नेताओं द्वारा कांग्रेस अध्यक्षा को लिखे हुए पत्र का संज्ञान लिया। सीडब्ल्यूसी ने इन पत्रों पर गहन विचार विमर्श किया एवं विस्तृत चर्चा के बाद निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले। पहला, पिछले 6 महीनों में देश पर अनेकों विपत्तियां आई हैं। देश के सामने आई चुनौतियों में नंबर 1 कोरोना महामारी है जो हजारों जिंदगी ले चुकी है। नंबर 2 तेजी से गिरती अर्थव्यवस्था व आर्थिक संकट। नंबर 3 करोड़ों रोजगारों का नुकसान एवं बढ़ती गरीबी। तथा नंबर 4 चीन द्वारा भारतीय सीमा में घुसपैठ व कब्जे के दुस्साहस का संकट है। दूसरा, इस चुनौतीपूर्ण समय में सरकार की हर मुद्दे पर संपूर्ण विफलता को उजागर करने व विभाजनकारी राजनीति एवं भ्रामक प्रचार प्रसार का पर्दाफाश करने वाली सबसे ताकतवर आवाज श्रीमती सोनिया गांधी और श्री राहुल गांधी की है। प्रवासी मजदूरों की समस्याओं पर श्रीमती सोनिया गांधी के सटीक सवालों ने भाजपा सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित की। श्रीमती सोनिया गांधी ने सुनिश्चित किया
कि कांग्रेस शासित राज्यों में कोरोना महामारी को प्रभावशाली तरीके से संभाला जाए तथा स्वास्थ्य सेवाएं व इलाज समाज के हर वर्ग को उपलब्ध हो सकें। उनके नेतृत्व ने उच्च पदों पर बैठे लोगों को झकझोरा भी और सच्चाई का आईना भी दिखाया। श्री राहुल गांधी ने भाजपा सरकार के खिलाफ जनता की लड़ाई का दृढ़ता से नेतृत्व किया। कांग्रेस के हर आम कार्यकर्ता की व्यापक राय व इच्छा को प्रतिबिंबित करते हुए कांग्रेस कार्यसमिति की यह बैठक श्रीमती सोनिया गांधी एवं श्री राहुल गांधी के हाथों व प्रयासों को हर संभव तरीके से मजबूत करने का संकल्प लेती है। सीडब्ल्यूसी की स्पष्ट राय है कि इस महत्वपूर्ण मोड़ पर पार्टी एवं उसके नेतृत्व को कमजोर करने की अनुमति न तो किसी को दी जा सकती है और न किसी को दी जाएगी। आज हर कांग्रेसी कार्यकर्ता एवं नेता की जिम्मेदारी है कि वे भारत के लोकतंत्र, बहुलतावाद व विविधता पर मोदी सरकार द्वारा किए जा रहे कुत्सित हमलों का डटकर मुकाबला करें। तीसरी व एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे इन दोनों नेताओं की बुलंद आवाज ने कांग्रेस के अंदर व बाहर भारतीयों को देशवासियों के साथ खड़े होकर भाजपा सरकार से जवाबदेही मांगने व सवाल पूछने के लिए प्रेरित किया है। క్రియాశీలంగా పూర్తి స్థాయిలో ఉండే నాయకత్వం కావాలంటూ 20 మందికి పైగా నాయకులు రాసిన లేఖను మన్మోహన్, యాంటోనీ, అంబికా సోని వంటి నేతలు తీవ్రంగా తప్పుపట్టారు. ముఖ్యంగా లేఖపై సంతకం చేసిన సీనియర్ నేత గులాం నబీ ఆజాద్ లక్ష్యంగా సభ్యులు విమర్శలు గుప్పించినట్లు కాంగ్రెస్ వర్గాలు వెల్లడించాయి. లేఖ రాయడం క్రూరత్వం అని యాంటోనీ చెప్పగా పార్టీ నుంచి ఎంతో మేలు పొందిన ఆజాద్ లేఖ రాయడం దురదృష్టకరమని అంబికా సోని వ్యాఖ్యానించినట్లు సమాచారం. కాంగ్రెస్ నాయకుడు రాహుల్ గాంధీ లేఖ రాసిన సమయంపై తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. సోనియా అనారోగ్యంతో ఆసుపత్రిలో ఉన్న సమయంలో రాజస్థాన్లో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం సంక్షోభంలో ఉన్నప్పుడు లేఖ ఎందుకు రాయాల్సి వచ్చిందని రాహుల్ ప్రశ్నించినట్లు సమాచారం. పార్టీ అంతర్గత వ్యవహారాలు చర్చించాల్సిన వేదిక సిడబ్ల్యూసీ మాత్రమేనన్న రాహుల్ గాంధీ మీడియాలో చర్చించడం సరికాదన్నారు. భాజపాతో కుమ్మక్కై సోనియా నాయకత్వంపై నిరసన తెలుపుతూ లేఖ రాశారని భావించాల్సి వస్తోందని సిడబ్ల్యూసీలో రాహుల్ గాంధీ వ్యాఖ్యానించినట్లు సమాచారం. రాహుల్ విమర్శలు చేసిన సమయంలో లేఖపై సంతకం చేసిన ముకుల్ వాస్నిక్, జతిన్ ప్రసాద్ వంటి నేతలు మౌనం వహించినట్లు సమాచారం. పార్టీ పరిధికి లోబడే తాము లేఖలో ప్రస్తావనలు చేశామని, సోనియా నాయకత్వాన్ని ప్రశ్నించలేదని ఆజాద్, ఆనంద్ శర్మ వ్యాఖ్యానించినట్లు తెలుస్తోంది. ఇదే సమయంలో భాజపాతో కుమ్మక్కై లేఖ రాసినట్లు రుజువు చేస్తే పార్టీ పదవులకు రాజీనామా చేస్తానని ఆజాద్ చెప్పినట్లు ప్రచారం జరిగింది. ఆ తర్వాత ఈ వ్యాఖ్యల్ని కాంగ్రెస్ పార్టీ ఖండించింది. భాజపాతో కుమ్మక్కు అనే మాటనే రాహుల్ గాంధీ వాడలేదు అని ప్రకటించింది. తర్వాత గులాం నబీ ఆజాద్ సైతం రాహుల్ ఆ మాటను సిడబ్ల్యూసీ భేటీలో కానీ బయట కానీ అనలేదని ప్రకటించారు. సిడబ్ల్యూసీలో సభ్యులు కానీ కొందరు కాంగ్రెస్ నాయకులు భాజపాతో తాను కుమ్మక్కైనట్లు ఆరోపించగా వాటిని నిరూపిస్తే రాజీనామా చేస్తానని మాత్రమే చెప్పినట్లు ఆజాద్ ట్వీట్ చేశారు. మరోవైపు కొత్త పార్టీ అధ్యక్షుడి ఎన్నుకునే ప్రక్రియను ప్రారంభించాలని సిడబ్ల్యూసీ సమావేశంలో పి చిదంబరం సూచించారు. చాలా మంది సభ్యులు సోనియా గాంధీనే కొనసాగాలని కోరగా మరికొందరు రాహుల్ ని పగ్గాలు చేపట్టాలని విజ్ఞప్తి చేసినట్లు పార్టీ వర్గాలు చెప్పాయి. సోనియాకు అధ్యక్షురాలిగా కొనసాగడం ఇష్టం లేకుంటే రాహుల్ బాధ్యతలు చేపట్టాలని రాజస్థాన్ ముఖ్యమంత్రి అశోక్ గెహ్లోత్, ఛత్తీస్గఢ్ సీఎం భూపేష్ బఘేల్ కోరారు. దాదాపు లోక్సభ సభ్యులంతా సోనియా గాంధీని కొనసాగాలని కోరారు. లేకుంటే రాహుల్ గాంధీకి పగ్గాలు అప్పగించాలని సూచించారు. ఢిల్లీ, రాజస్థాన్, జమ్మూ కశ్మీర్ సహా పలు రాష్ట్రాల పీసీసీలు గాంధీ కుటుంబంపై విశ్వాసం ఉంచుతూ తీర్మానాలు చేశాయి. ముప్పేట విమర్శలతో లేఖపై సంతకం చేసిన నాయకులు మౌనం దాల్చగా మెజార్టీ సభ్యులు కాంగ్రెస్ అధ్యక్షురాలిగా సోనియా గాంధీనే కొనసాగాలి అని విజ్ఞప్తి చేసినట్టు తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో కొంతకాలం సోనియా గాంధీనే ఏఐసీసీ అధ్యక్షురాలిగా కొనసాగనున్నారు.
కాంగ్రెస్ పార్టీలో నిజాలు మాట్లాడే వారిని ద్రోహి అంటారని మధ్యప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి శివరాజ్ సింగ్ చౌహాన్ వ్యాఖ్యానించారు. సరైన దిశలో నడిపించడానికి సలహాలు ఇచ్చిన వారిపై భాజపాతో కుమ్మక్కయ్యారని ఆరోపిస్తారంటూ విమర్శించారు. గతంలో సింధియాపై చేసినట్లుగానే కపిల్ సిబల్, గులాం నబీ ఆజాద్ పైన ఆరోపణలు చేస్తున్నారని అన్నారు. सही बात करे, कांग्रेस को सही दिशा में लाने का सुझाव और सलाह दे, उस पर आरोप लगा दिया जाता है कि ये नेता तो भारतीय जनता पार्टी से मिले हैं. कपिल सिब्बल और गुलाम नबी आजाद जी जैसे नेता जिन्होंने पूर्णकालिक अध्यक्ष की बात कही, अब उन्हीं पे आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए हैं. हमारे आदरणीय सिंधिया जी, इन्हें मध्य प्रदेश में सही बात की, वादे निभाओ, वचन पूरे करो, भ्रष्टाचार समाप्त करो, तो इन पे आरोप लगा दी. सही बात करने वाला कांग्रेस में गद्दार है, लेकिन तलुए चाटने वाले कांग्रेस में वफादार है. और जब पार्टी की यह स्थिति हो जाए तो उसको कोई नहीं बचा सकता. ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో సెప్టెంబర్ 1 నుంచి ఆన్లైన్ పాఠాలు మొదలు కానున్నాయి. డిజిటల్ తరగతులు ప్రారంభించేందుకు పాఠశాల విద్యాశాఖకు అనుమతినిస్తూ ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. కరోనా పరిస్థితుల కారణంగా 5 నెలలుగా రాష్ట్రంలోని సుమారు 40,000 బడులు మూతపడ్డాయి. జూన్ 1 నుంచే పలు కార్పొరేట్, ప్రైవేటు విద్యా సంస్థలు జూమ్, స్కైప్, వెబెక్స్ వంటి యాప్ల ద్వారా ఆన్లైన్ తరగతులు మొదలుపెట్టాయి. ప్రభుత్వ పాఠశాలల విద్యార్థులు మాత్రం ఇళ్లకే పరిమితమయ్యారు. పాఠశాలలు మరికొన్నాళ్లు తెరిచే అవకాశాలు లేనందున డిజిటల్ తరగతులు నిర్వహించేందుకు విద్యాశాఖ సిద్దమైంది. వచ్చే నెల 1 నుంచి 6 నుంచి 10వ తరగతి వరకు దూరదర్శన్ యాదగిరి, టీశాట్ విద్యా ఛానల్ ద్వారా పాఠాలు ప్రసారం చేయనున్నారు. ఒకవేళ ఒకరిద్దరు విద్యార్థుల ఇళ్లలో టీవీలు లేకపోతే పాఠశాలలు పంచాయతీ కార్యాలయంలోని టీవీలను ఉపయోగించేలా ఏర్పాట్లు చేశారు. ఇప్పటికే సుమారు 900 డిజిటల్ పాఠాలను విద్యాశాఖ సిద్దం చేసింది. ఈ నెల 27 నుంచి ఉపాధ్యాయులు అందరూ పాఠశాలకు హాజరు కావాలని ప్రభుత్వం ఉత్తర్వుల్లో పేర్కొంది. కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల మార్గదర్శకాలకు అనుగుణంగా పాఠశాలల పునః ప్రారంభంపై నిర్ణయం తీసుకుంటామని విద్యాశాఖ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి చిత్రా రామచంద్రన్ వెల్లడించారు. డిగ్రీ మార్కుల ఆధారంగా ఎంబీఏ, పీజీడీఎం కోర్సుల్లో ప్రవేశాలు కల్పించేందుకు ఏఐసీటీఈ అనుమతించింది. కరోనా కారణంగా ప్రవేశ పరీక్షలు నిర్వహించలేని పరిస్థితి నెలకొన్నందున ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ సంవత్సరానికే ఆ నిబంధన వర్తిస్తుందని స్పష్టం చేసింది. కోవిడ్ కారణంగా ప్రవేశ పరీక్షల నిర్వహణ వాయిదా పడింది. ఈ నేపథ్యంలో ఎంబీఏ, పీజీడీఎం కోర్సుల్లో విద్యార్థులకు డిగ్రీ మార్కుల ఆధారంగా చేర్చుకునేందుకు విద్యాసంస్థలకు అనుమతిస్తున్నట్లు భారత సాంకేతిక విద్యా మండలి పేర్కొంది. 2020-21 విద్యా సంవత్సరానికే ఈ నిబంధన వర్తిస్తుందని స్పష్టం చేసింది. అయితే సీట్ల కేటాయింపులో ప్రవేశ పరీక్షలు రాసిన విద్యార్థులకే తొలి ప్రాధాన్యం ఇస్తామని రాజీవ్ స్పష్టం చేశారు. ఖాళీ సీట్లు ఉంటే డిగ్రీ మార్కుల ఆధారంగా విద్యార్థుల్ని చేర్చుకోవచ్చని తెలిపారు. మార్కుల ద్వారా విద్యార్థులకు ప్రవేశాలు కల్పించడంలో పారదర్శకత పాటించాలని సూచించారు. తెలుగు రాష్ట్రాల మధ్య సర్వీసులు నడపడంపై 2 రాష్ట్రాల ఆర్టీసీ అధికారుల మధ్య జరిగిన చర్చలు మరోసారి అసంపూర్తిగానే ముగిశాయి. 2 రాష్ట్రాల మధ్య కిలోమీటర్ల ప్రాతిపదికన అంతర్రాష్ట్ర బస్సు సర్వీసులు నడపాలని ఆర్టీసీ అధికారులు సూత్రప్రాయంగా నిర్ణయించారు. హైదరాబాద్ బస్ భవన్లో తెలంగాణ ఆర్టీసీ, ఏపీఎస్ ఆర్టీసీ అధికారుల మధ్య జరిగిన సమావేశంలో అంతర్రాష్ట్ర ఒప్పందంలో చేర్చాల్సిన అంశాలపై ప్రధానంగా చర్చించారు. అంతర్రాష్ట్ర ఒప్పందానికి సంబంధించి తెలంగాణ అధికారులకు ఏపీఎస్ ఆర్టీసీ అధికారులు ప్రతిపాదనలను ఇచ్చారు. ఏపీ నుంచి తెలంగాణకు ప్రతిపాదిత బస్ సర్వీసుల వివరాలను ఇచ్చారు. అయితే ఏపీఎస్ ఆర్టీసీ బస్సులు తెలంగాణలో 2,61,000 కిలోమీటర్లు తిరుగుతూ ఉంటే టీఎస్ఆర్టీసీ బస్సులు ఏపీలో 1,50,000 కిలోమీటర్లు మాత్రమే తిరుగుతున్న అంశంపై చర్చ జరిగింది. అదనపు కిలోమీటర్లు తగ్గించుకోవాలని టీఎస్ఆర్టీసీ అధికారులు ఏపీఎస్ ఆర్టీసీ అధికారులకు సూచించారు. అన్ని అంశాలను ప్రభుత్వాల దృష్టికి తీసుకువెళ్లిన తర్వాత తుది ఒప్పందం ఖరారు చేసుకోవాలని అధికారులు నిర్ణయించారు. ఈ మేరకు ఈ వారంలోనే మరోసారి సమావేశం కావాలని తీర్మానించారు. పురపాలక శాఖకు రావాల్సిన బకాయిలు 2,537,82 కోట్ల విడుదల చేయాలని మంత్రి కేటీఆర్ కేంద్రాన్ని కోరారు. కేంద్ర మంత్రి హర్దీప్ సింగ్ పూరిని కలిసిన కేటీఆర్ పురపాలక శాఖతో పాటు విమానయాన రంగానికి సంబంధించిన పలు అంశాలపై విజ్ఞాపనలు చేశారు. వరంగల్లో త్వరలోనే ఎయిర్పోర్ట్ అందుబాటులోకి వస్తుందని కేటీఆర్ ధీమా వ్యక్తం చేశారు.
కేంద్ర పట్టణాభివృద్ధి విమానయాన శాఖ మంత్రి హర్దీప్ సింగ్ పూరిని మంత్రి కేటీఆర్ కలిశారు. రాష్ట్ర ప్రణాళికా సంఘం ఉపాధ్యక్షుడు వినోద్ కుమార్ తో కలిసి ఢిల్లీ వెళ్లిన కేటీఆర్ పలు అంశాలు కేంద్ర మంత్రి దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. పురపాలక శాఖ పరిధిలో రాష్ట్రానికి రావాల్సిన నిధులు విడుదల చేయాలని కోరారు. స్వచ్ఛ భారత్ కింద 217 కోట్లు, అమృత్ పథకం నిధులు 350 కోట్లు, పట్టణాల్లో 2 పడకగదుల ఇళ్ల నిర్మాణానికి 1184 కోట్లు రాష్ట్రానికి రావాల్సి ఉందని కేంద్ర మంత్రికి వివరించామని కేటీఆర్ తెలిపారు. హైదరాబాద్ మిలియన్ ప్లస్ కేటగిరీలో ఉండగా మిగతా పట్టణాలు నాన్ మిలియన్ కేటగిరీలో ఉన్నాయని వివరించారు. అందుకు సంబంధించి 15వ ఆర్థిక సంఘం కింద 783 కోట్లు విడుదల కావాల్సి ఉందని చెప్పారు. పట్టణ ప్రగతి, కొత్త పురపాలక చట్టం అమలు తదితర అంశాలు కేంద్ర మంత్రి దృష్టికి తీసుకువెళ్లగా ప్రశంసించారని తెలిపారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పక్షాన గౌరవ మంత్రి గారికి రాష్ట్రంలో పట్టణాలు ముఖ్యంగా ప్రణాళికబద్ధమైన అభివృద్ధి ఏ రకంగా సాధిస్తూ ఉన్నాయి, రాష్ట్రంలో మున్సిపాలిటీల్లో పౌర సేవలను పెంచే దిశగా పౌరుడు కేంద్రంగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి సారథ్యంలో పట్టణ ప్రగతి కార్యక్రమాన్ని ఏ తీరులో అమలు చేస్తూ ఉన్నాము, దాంతోపాటు కొత్త పురపాలక చట్టాన్ని కూడా ఏ రకంగా తీసుకొని వచ్చినాము, ఇవన్నీ కూడా గౌరవ మంత్రి గారికి వివరించి చెప్పినప్పుడు అక్టోబర్ మాసంలో మళ్ళీ ఒకసారి రండి, మొత్తం నివేదిక తీసుకొని రండి, మీరు చేస్తున్న కార్యక్రమాలను తప్పకుండా అవసరమైతే ఇతర రాష్ట్రాలకు కూడా పంపి వారు కూడా అమలు చేయాలని చెప్పి నేను చెప్తాను. ఆ నివేదికను నాకు సమర్పించండి అని చెప్పి మంత్రి గారు కోరారు. వరంగల్ విమానాశ్రయం పునరుద్ధరణ సహా మిగతా ఎయిర్పోర్టులకు సంబంధించిన అంశాలను కేంద్ర మంత్రి దృష్టికి తీసుకెళ్లినట్లు కేటీఆర్ వివరించారు. మామునూరు ఎయిర్పోర్ట్ ను ఉడాన్ పథకంలో చేర్చాలని కోరినట్లు పేర్కొన్నారు. వరంగల్లో ఎయిర్ స్ట్రిప్ ఇప్పటికే అందుబాటులో ఉందన్న ఆయన అదనపు భూసేకరణతో పాటు రన్వే పెంచాలని ఎయిర్పోర్ట్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా గతంలో కోరిందని గుర్తు చేశారు. రాష్ట్రంలో మిగతా విమానాశ్రయాల ఏర్పాటుతో పోలిస్తే వరంగల్ ముందు వరుసలో ఉందని తెలిపారు. 11 లక్షల జనాభాతో ఎయిర్పోర్ట్ ఏర్పాటు ప్రక్రియ వేగంగా పూర్తి చేసే సూచనలున్నాయని కేటీఆర్ అభిప్రాయపడ్డారు. మామునూరు ఎయిర్పోర్ట్ని పునరుద్ధరించే దిశలో గతంలో మంత్రి గారి సారథ్యంలో మార్చి 3న ఒక సమావేశం జరిగింది. కానీ తర్వాత కరోనా రావడం వల్ల ఎయిర్పోర్ట్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా చేయాల్సిన సర్వే కానీ ఉడాన్ స్కీమ్లో చేర్చాల్సిన మరి ఒక అంశం కానీ మిగిలిపోయింది. దాన్ని కూడా వేగవంతం చేసి అతి త్వరలో మామునూరు ఎయిర్పోర్ట్ని పునరుద్ధరించే దిశగా మరి చర్యలు తీసుకోండి, దానిలో ఉడాన్ స్కీమ్లో చేర్చండి వరంగల్ పట్టణాన్ని. వరంగల్ ప్రజలకు మరి మనం విమానయాన సౌకర్యాన్ని కల్పించాలని చెప్పి కూడా మంత్రి గారిని కోరినప్పుడు తప్పకుండా చేస్తాము. 10 రోజుల్లో సర్వే కూడా మళ్ళీ ఒక టీంను పంపుతానని చెప్పి కూడా మంత్రి గారు మాకు జవాబిచ్చారు. తొందరలో వరంగల్ ప్రజలకి మరి వారి ఎయిర్పోర్ట్ పునరుద్ధరణ జరిగి తీరుతుందని చెప్పి ఒక విషయాన్ని కూడా తెలియజేస్తూ మరి గౌరవ మంత్రి గారి ఆతిథ్యానికి వారి సూచనలకు వారికి ధన్యవాదాలు కూడా నేను తెలియజేస్తాను. రాష్ట్రంలో మిగతా 5 చోట్ల సర్వే పనులు జరుగుతున్నాయని కేటీఆర్ వివరించారు. కొత్తగూడెం, జక్రాన్పల్లి, ఆదిలాబాద్ తదితర చోట్ల సర్వే పూర్తయి ఆపరేషనలైజ్ అవుతాయని విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు. కరోనా పరిస్థితుల వల్ల ప్రస్తుతం విమానయాన రంగం సంక్షోభంలో ఉందన్న మంత్రి మిగతా ఎయిర్పోర్ట్లపై నిర్ణయానికి కొంత సమయం పట్టొచ్చని తెలిపారు. రాష్ట్రంలో 2 రోజులుగా 2000 దాటిన కరోనా కేసులు తాజాగా కాస్త తగ్గుముఖం పట్టాయి. గడిచిన 24 గంటల్లో కొత్తగా 1842 మందికి పాజిటివ్ గా నిర్ధారణ అయింది. ఫలితంగా మొత్తం కేసులు 106,091కి చేరాయి. మహమ్మారికి మరో 6 బలవగా ఇప్పటి వరకు మొత్తం మృతుల సంఖ్య 761గా నమోదైంది. వైరస్ ఉధృతి కాస్త తగ్గుతున్నట్లు వైద్యారోగ్య శాఖ గణాంకాలు బట్టి తెలుస్తోంది. కొత్తగా 1842 మందికి పాజిటివ్ గా తేలింది. మొత్తం కేసులు 106,091కి చేరాయి. మహమ్మారికి మరో 6 బలవగా ఇప్పటి వరకు మొత్తం మృతుల సంఖ్య 761గా నమోదైంది. వైరస్ నుంచి మరో 1825 మంది కోలుకోగా ఇప్పటి వరకు మొత్తంగా 82,411 మందికి వ్యాధి నయమై ఇళ్లకు క్షేమంగా చేరుకున్నారు. రాష్ట్రంలో ప్రస్తుతం 22,919 యాక్టివ్ కేసులున్నాయి. ఇంకా 895 మంది నమూనాల ఫలితాలు రావాల్సి ఉందన్న వైద్య ఆరోగ్య శాఖ ఇప్పటి వరకు 9,68,121 కరోనా పరీక్షలు నిర్వహించినట్లు వెల్లడించింది. ప్రస్తుతం 16,482 మంది హోం ఐసోలేషన్ లో ఉన్నట్లు తెలిపింది. జీహెచ్ఎంసీ పరిధిలో మరో 373 పాజిటివ్ కేసులు నమోదయ్యాయి. ఇక జిల్లాల్లోనూ వైరస్ విజృంభిస్తోంది. నిజామాబాద్ 158, కరీంనగర్ 134, సూర్యాపేటలో 113, రంగారెడ్డి 109, సిద్దిపేట 86, ఖమ్మం 77, వరంగల్ 74, జగిత్యాల 70, మహబూబాబాద్ 64, మంచిర్యాల 59, సంగారెడ్డి, వనపర్తి 50 చొప్పున కరోనా కేసులు వెలుగు చూశాయి. నల్గొండ 47, పెద్దపల్లి 44, మహబూబ్ నగర్ 42, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం 37, జోగులాంబ గద్వాల 33, నాగర్ కర్నూల్ 32, మేడ్చల్ 32, ఆదిలాబాద్ 23, జనగామ 24, కామారెడ్డి జిల్లాలో 20 మందికి పాజిటివ్ గా తేలింది. మిగతా జిల్లాల్లో 20 లోపు మంది బాధితులు వైరస్ బారిన పడ్డారు.
ప్రభుత్వాసుపత్రుల పరిధిలో ఆక్సిజన్, ఐసీయూ, సాధారణ పడకలు కలిపి 18,020 ఖాళీగా ఉన్నట్లు వైద్యారోగ్య శాఖ వెల్లడించింది. దేశంలో కరోనా రికవరీ రేటు 74.90% ఉండగా రాష్ట్రంలో 77.67గా ఉందని పేర్కొంది. దేశంలో వైరస్ మరణాల రేటు 1.86% ఉండగా రాష్ట్రంలో 0.71%గా ఉందని స్పష్టం చేసింది. 21 నుంచి 40 ఏళ్ల వయస్సున్న వారిలోనే ఎక్కువ కేసులు వస్తున్నాయన్న వైద్య శాఖ మాస్కుతో పాటు భౌతిక దూరం నిబంధనలు పాటిస్తే వైరస్ బారిన పడకుండా ఉండొచ్చని సూచించింది. ఆంధ్రప్రదేశ్లో కరోనా కేసులు అంతకంతకు పెరుగుతున్నాయి. కొత్తగా ఇవాళ 8,601 మందికి కోవిడ్ పాజిటివ్ గా తేలింది. ఫలితంగా ఏపీలో కేసుల సంఖ్య 3,61,712కు పెరిగింది. ఒక రోజులో 54,463 మందిని పరీక్షించగా 8,601 మందికి వైరస్ నిర్ధారణ అయినట్టు ఏపీ వైద్య ఆరోగ్య శాఖ తెలిపింది. కొత్తగా 8,741 మందికి వ్యాధి నయం కాగా ఇప్పటి వరకు కోలుకున్న వారి సంఖ్య 2,62,828కి పెరిగింది. ప్రస్తుతం ఏపీలో 89,516 యాక్టివ్ కేసులు ఉన్నాయి. కోవిడ్ కారణంగా 86 మంది చనిపోగా ఏపీలో మరణాల సంఖ్య 3,368కి పెరిగింది. కరోనాతో నెల్లూరు, ప్రకాశం జిల్లాల్లో 10 మంది చొప్పున, తూర్పుగోదావరి, గుంటూరు జిల్లాల్లో 9 మంది చొప్పున మరణించారు. చిత్తూరు, కడప జిల్లాల్లో 8 మంది చొప్పున, విశాఖ, శ్రీకాకుళం జిల్లాల్లో 7 చొప్పున చనిపోయారు. తూర్పుగోదావరిలో అత్యధికంగా 1,441 కేసులు నమోదయ్యాయి. ఫలితంగా ఒక్క తూర్పుగోదావరి జిల్లాలోనే కేసుల సంఖ్య 50,000 దాటింది. నెల్లూరులో 965, అనంతపురం 933, విశాఖ 911, కడపలో 639 కరోనా కేసులు వచ్చాయి. ప్రకాశం జిల్లాలో 589, విజయనగరం జిల్లాలో 572 మందికి కోవిడ్ సోకినట్టు ఏపీ వైద్య ఆరోగ్య శాఖ తెలిపింది. గాన గంధర్వుడు ఎస్పీ బాలసుబ్రహ్మణ్యం ఆరోగ్యం నిలకడగా ఉన్నట్లు చికిత్స అందిస్తున్న ఆసుపత్రి వైద్యులు ప్రకటించారు. ఆయన ఆరోగ్యంపై హెల్త్ బులెటిన్ విడుదల చేసిన ఆసుపత్రి వర్గాలు బాలసుబ్రహ్మణ్యంకు వెంటిలేటర్ పైనే చికిత్స అందిస్తున్నట్లు వెల్లడించాయి. ఎక్మో ద్వారా ఐసీయూలో చికిత్స కొనసాగుతోందని తెలిపాయి. వైద్య నిపుణుల పర్యవేక్షణలో నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తున్నట్లు బులెటిన్లో ప్రకటించారు. సెప్టెంబర్ 1 నుంచి ప్రారంభం కానున్న అన్లాక్ 4 దశలో భాగంగా మెట్రో రైళ్లకు ప్రభుత్వం అనుమతినిచ్చే అవకాశం ఉందని కేంద్ర ప్రభుత్వ వర్గాలు వెల్లడించాయి. అయితే పాఠశాలలు, కళాశాలలు మాత్రం వెంటనే తెరుచుకునే అవకాశం లేదని స్పష్టం చేశాయి. బార్లకు కూడా అనుమతిని ఇవ్వరాదని కేంద్రం నిర్ణయించినట్టు తెలుస్తోంది. అయితే బార్లలో మద్యం విక్రయించేందుకు అనుమతి ఇవ్వనున్నట్లు సమాచారం. ఢిల్లీలో మెట్రో రైలు నడిచేందుకు అనుమతి ఇవ్వాలని ఇప్పటికే ఢిల్లీ సీఎం కేజ్రీవాల్ కేంద్రానికి విజ్ఞప్తి చేశారు.